Hello everyone, welcome to Karthikeya IAS Academy. Let's see the current affairs. The first topic we are going to discuss is the Indian Ocean border dispute. Okay. This dispute is between the two countries Kenya and Somalia. Where does these two countries located? These are in the African continent. Okay. These are on the right hand side, ante east side of the African continent. Both Kenya and Somalia, they are sharing the border with Indian Ocean. Now they are having a dispute. It's not a recent dispute. From many years they are having a dispute about the border, coastal border. Okay. Here, let's see why this article in news now. Kenya has said that it will not take part in proceedings of the International Court of Justice over its maritime border dispute with neighboring Somalia. As I have told you, the dispute is between Kenya and Somalia over the Indian Ocean border. So now Somalia approached the International Court of Justice for that. Kenya is saying that it is not going to take part in the proceedings. What Kenya wants is the both countries should decide or they have to resolve their dispute themselves. Okay, but Somalia approached the ICJ and the ICJ said that we will interfere in this as it is the main job of the court is to resolve the disputes between any two countries. Okay, here it is like as I have told you, Kenya don't want to take part in the proceedings. It's saying that we will resolve our problems ourselves. Okay, now let's see what is the actual reason why it is not yet resolved. As they have said they both can get together and resolve the issue, then why it reached, then why they approached the ICJ. Okay, the main point of disagreement between the two neighbors in the direction in which their maritime boundary in the Indian Ocean should be. Like ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక కంట్రీ నైబరింగ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి, దీనికి ఇక్కడ ఇదా ఇండియన్ ఓషన్ అనేది పాస్ అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ దిస్ ఇస్ షేరింగ్ ఎ బార్డర్ విత్ ద ఇండియన్ ఓషన్ అండ్ దిస్ ఇస్ షేరింగ్ ద ఇండియన్ ఓషన్ border. Now what these two countries are disagreeing is like one country will be saying ఎంతవరకు నాది చాలా తక్కువ బార్డర్ ఉంది. ఓకే, సో ఈ డైరెక్షన్ వరకు కూడా నేను తీసుకుంటాను, ఇక్కడ వరకు ఇండియన్ ఓషన్లోని నా రైట్స్ ఉంటాయని. అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది, సోమాలియా ఏం చెప్తుంది, నా కంట్రీకి ఆపోజిట్గా ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు కూడా నాకు వస్తుంది అని చెప్పి. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఏంటి, సోమాలియాకి అటాచ్డ్గా ఇండియన్ ఓషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది, వెరస్ కెన్యాకి తక్కువ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక్కసారి మనం మ్యాప్లో చూద్దాం. ఓకే, హియర్ దిస్ ఎల్లో పార్ట్, వన్ సెకండ్, దిస్ ఈజ్ సోమాలియా అండ్ దిస్ ఈజ్ కెన్యా. ఇఫ్ యూ సీ ద కోస్టల్ బార్డర్స్, కెన్యా తలక బౌండరీ ఎంత ఉంది ఇండియన్ ఓషన్తో, ఇంత. సోమాలియాకి ఎంత ఉంది, ఇక్కడ వరకు. ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ వెరీ లార్జ్ బార్డర్ ఇన్ కంపారిజన్ టు కెన్యా. ఓకే, సో సోమాలియా ఏం చెప్తుంది, ఇక్కడ వరకు ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా తనదే అంటుంది. బట్ కెన్యా ఏమంటుంది, ఓన్లీ ఇక్కడ వరకు అంటే దానికి చాలా తక్కువ వస్తుంది కదా. సో ఐ థింక్ కొంచెం ఇక్కడ వరకు అనమాట, లైక్ ఏదో కొంచెం ముందు వరకు కూడా కెన్యా ఈజ్ డిమాండింగ్. అండ్ సోమాలియా ఏం చెప్తుంది, దాని ఎదురుగా ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా సోమాలియాకి చెందుతుందని చెప్తుంది. సో నా బోత్ ద నేషన్స్ ఆర్ ఫైటింగ్ అబౌట్ ద బార్డర్ దే ఆర్ షేరింగ్ విత్ ద ఇండియన్ ఓషన్. What Somalia says, the sea border should be an extension of the same direction in which their land border runs. As I have told you, Somalia ఎక్కడి వరకు ఉంది అంటే దాని ల్యాండ్ బార్డర్ ఎదురుగా ఎంతవరకు ఉందో అదంతా కూడా సోమాలియాకి చెందుతుందని చెప్తుంది. ఓకే, టువర్డ్స్ ద సౌత్ ఈస్ట్ నుంచి ఎంతవరకు ఉందో అదంతా కూడా. వాట్ కెన్యా ఈస్ సేయింగ్, that the territorial southeast border should take a 45-degree turn as it reaches the sea and then run in the latitudinal directions and parallel to the equator. Such an arrangement would be advantageous for Kenya. ఏం చెప్తుంది, ఈక్వేటర్కి ప్యారలల్గా 45 degrees తీసుకుని ఈక్వేటర్కి ప్యారలల్గా ఎంతవరకు వస్తుందో అదంతా కూడా కెన్యాకి చెందాలని చెప్తుంది. అప్పుడే కెన్యాకి అడ్వాంటేజెస్గా ఉంటుంది అని చెప్పి కెన్యా చెప్తుంది. ఓకే, హూస్ కోస్ట్ లైన్ ఈస్ 356 kilometers. వాట్స్ ద కోస్ట్ లైన్ ఆఫ్ Kenya here? It is 356 kilometers, whereas Somalia's coastline is 3,333 kilometers. It means that Kenya's coastline is 6 times lesser than the Somalia's coastline. Why is this area important? The triangular area thus created by the dispute is around 1.6 lakh square kilometers large and boasts of rich marine reserves. ఎందుకని కొట్టుకుంటున్నారు, because there are
a rich marine reserves in that triangular area. Because of that, they both are fighting for that area. Okay, it is also believed that the area is having lot of oil and gas deposits. Along with the marine reserves, there are a lot of oil and gas deposits in that triangular area, which is 1.6 lakh square kilometer. For that reason, both the nations are fighting for that area. Both Somalia and Kenya have accused each other of auctioning of blocks from this area. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి యాక్చువల్గా అంటే, ఇప్పుడైతే ఈ ఐజేసీ దగ్గరికి వీళ్ళు ప్రొసీడింగ్స్లోని పార్టిసిపేట్ చేయము అని చెప్పి కెన్యా వాళ్ళు చెప్తున్నారు. అయితే ఎర్లీ ఇయర్స్లో డిడ్ దే అబౌట్ ట్రై టు రిజాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, విల్ సీ దాట్ ద నెగోషియేషన్స్ టు రిజాల్వ్ ద ఇష్యూ బైలాటరల్లీ ఫెయిల్డ్. వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఎప్పుడైతే రెండు కూడా మాట్లాడుకోవడం అనేది అంటే మాట్లాడుకున్నా కూడా వెన్ దే కుడెంట్ రిజాల్వ్ ఇట్, దెన్ సోమాలియా ఇన్ 2014 ఆస్క్డ్ ద ఐసీజే టు అడ్జుడికేట్. వాళ్ళిద్దరి మధ్య నార్మల్గా బైలాటరల్ టాక్స్ వల్ల ఎప్పుడైతే జరగలేదో, మంచిగా రిజల్ట్ రాలేదో, అప్పుడు సోమాలియా అప్రోచ్ ద ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్. అప్పుడు కెన్యా ఏం చెప్పింది, ఇట్ రెసిస్టెడ్, ఆర్గ్యూయింగ్ దట్ ద వరల్డ్ కోర్ట్ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ జ్యూరిస్డిక్షన్ టు హియర్ ద కేస్. ఐసీజేకి ఎటువంటి జ్యూరిస్డిక్షన్ లేదు టు గివ్ ఎనీ జడ్జ్మెంట్ రిగార్డింగ్ దిస్ కేస్ బేస్డ్ ఆన్ ఎ 2009 ఆర్గ్యుమెంట్ బిట్వీన్ ద టూ నైబర్స్ దట్ కెన్యా సెడ్ అమౌంటెడ్ టు ఎ కమిట్మెంట్ టు సెటిల్ ద డిస్ప్యూట్ అవుట్ ఆఫ్ కోర్ట్. వాళ్ళిద్దరూ 2009లో ఏమని డిసైడ్ అయ్యారంటే, వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఆర్గ్యుమెంట్ ఏం జరిగింది, వీ విల్ డిస్ప్యూట్ దిస్ కేస్ అవుట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్. ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో మనం కోర్ట్ వరకు వెళ్ళొద్దు, అవుట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ వీ బోత్ విల్ బైలాటరల్లీ డిస్కస్ అండ్ రిజాల్వ్ దిస్ ఇష్యూ అని చెప్పి మేము కమిట్ అయి ఉన్నాం. సో నౌ ద వరల్డ్ కోర్ట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ జ్యూరిస్డిక్షన్ టు గివ్ ఎనీ జడ్జ్మెంట్ ఇన్ దిస్ కేస్ అని చెప్పి కెన్యా చెప్తుంది. ఇన్ ఫిబ్రవరి 2017లో ఐసీసీ ఏం చెప్పింది, ఇట్ రూల్డ్ దాట్ ఇట్ డిడ్ హ్యావ్ ద రైట్ టు రూల్ ఇన్ ద కేస్. మాకు రైట్ ఉంది, టు వీ హ్యావ్ ద జ్యూరిస్డిక్షన్, వీ క్యాన్ గివ్ జడ్జ్మెంట్ రిగార్డింగ్ దిస్ కేస్ అని చెప్పి ఐసీసీ చెప్పింది. అండ్ ఇన్ జూన్ 2019 said that it would begin public hearings. 2019లో ఏం చెప్పింది, పబ్లిక్ హియరింగ్స్ అన్నవి ఇంకా మేము మొదలు పెడతామని చెప్పి ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ చెప్పింది. దానికి కెన్యా ఒప్పుకోవడం లేదు. దీస్ హియరింగ్స్ నెవర్ టుక్ ప్లేస్. ఎప్పుడు 2019లో చెప్పారు, 2014లో సోమాలియా అప్రోచ్ అయింది, 2017లోని మనకి ఐసీసీ ఏం చెప్పింది, వీ హ్యావ్ ద రైట్ టు రూల్ దిస్ కేస్ అని చెప్పింది. 2019లో ప్రొసీడింగ్స్ అన్నవి మొదలవుతాయని చెప్పింది అనమాట, హియరింగ్స్. బట్ ఎప్పటికీ అవి హియరింగ్స్ మొదలవ్వలేదు. దెన్ కెన్యా సక్సెస్ఫుల్ ఎందువల్ల అవ్వడం లేదు, బికాస్ ప్రతిసారి కూడా కెన్యా పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ వస్తుందన్నమాట. ఓకే, Kenya successfully applied to have them postponed thrice, the last one being in 2000 June. ఎందువల్ల ఇప్పటి వరకు కూడా హియరింగ్స్ మొదలవ్వలేదు అంటే, ప్రతిసారి కూడా కెన్యా పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ వస్తుంది. ఇప్పటికి ఎన్నిసార్లు పోస్ట్ పోన్ చేసింది, ఇట్ పోస్ట్ పోన్ thrice and the last one when it postponed the hearing is in June 2020. The latest date scheduled for the hearing was in March this year. Again Kenya tried to postpone it again. It said that it is not going to participate in the hearings. But this time ICC didn't agree. It said that the hearing will definitely be in March itself. Okay. But Kenya asked for a postponement for the 4th time in January. After protest from Somalia, ICC agreed to hold hearings from March 15th. వాళ్ళు ఎన్ని చేసినా ఇంకా ఈసారి మాత్రం ఐసీసీ ఒప్పుకోలేదు. ఈసారి కంపల్సరీగా హియరింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్పింది. ఐసీసీ రూలింగ్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ బైండింగ్, although the international tribunal has no powers to ensure enforcement. అండ్ మెనీ కంట్రీస్ ఆర్ నోన్ టు ఇగ్నోర్ దిస్ వర్డిక్ట్స్. ఏంటి, దీనివైతే అయితే బైండింగ్ అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దట్, బట్ కంపల్షన్ అన్నది ఏం లేదంటే మీరు ఇది ఫాలో అవ్వకపోతే మీకు ఈ పనిష్మెంట్ ఉంటుంది, ఈ పెనాల్టీ ఉంటుంది, అలాంటి కంపల్షన్ ఏది కూడా లేదు. ఐసీసీ విల్ గివ్ ద జడ్జ్మెంట్ అండ్ ద కంట్రీస్ హ్యావ్ టు ఫాలో ఇట్, దాట్స్ ఇట్. బట్ ఇఫ్ దే డోంట్ ఫాలో దెన్ దే విల్ బీ గివింగ్ దిస్, దే హ్యావ్ టు పే దిస్ పెనాల్టీ, ఈ పనిష్మెంట్, ఇవి అలాంటివి ఏమీ కూడా లేదు. అలా ఎన్ఫోర్స్ చేయడానికి ఏది రైట్స్ కూడా ఐసీసీకి లేదు. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ చాలా కంట్రీస్ ఏం చేశాయి, దే ఇగ్నోర్డ్ ద వర్డిక్ట్స్ గివెన్ బై ద ఐసీజే. వర్డిక్ట్ అంటే జడ్జ్మెంట్. బైలాటరల్ రిలేషన్స్. ఇన్ రీసెంట్ ఇయర్స్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ సోమాలియా అండ్ కెన్యా హ్యావ్ షార్ప్లీ డిటీరియేటెడ్. అంటే ఏంటి, చాలా వర్సన్ అవుతూ వస్తున్నాయి వాళ్ళిద్దరి మధ్యన రిలేషన్షిప్ అని చెప్పి. In 2019, Somalia criticized Kenya after the latter blocked the entry of 2 Somalian legislators and a minister after they landed at Nairobi airport. సో ఇక్కడ ఏంటి, సోమాలియా ఏం చెప్తుంది, సోమాలియన్ లెజిస్లేటర్స్ అండ్ మినిస్టర్ ఎప్పుడైతే కెన్యాకి వెళ్ళారో అక్కడ ఎవరైతే లెజిస్లేటర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని నైరోబీ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర వాళ్ళని ల్యాండ్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళని బ్లాక్ చేశారు, వాళ్ళ ఎంట్రీని ఆపేశారు అని చెప్పి కెన్యా
చేశారు అని చెప్పి సొమాలియా క్రిటిసైజ్ చేస్తుంది. ఓకే, బట్ కెన్యా ఏం చెప్తుంది, నో వి డిడ్ంట్ డు అన్నట్టు దానికి ఒప్పుకోలేదు. లాటర్ ఇయర్ కెన్యా అక్యూజ్డ్ సొమాలియా. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎవరు, కెన్యా చెప్తుంది సొమాలియా ఇలా చేసిందని. ఏంటి, అన్వారెంటెడ్ అటాక్ ఆన్ ఇట్స్ టెరిటరీ డ్యూరింగ్ ఏ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ సొమాలియా అండ్ రీజనల్ ఫోర్సెస్. ఎప్పుడైతే రీజనల్ ఫోర్సెస్ అండ్ సొమాలియా మధ్యన గొడవ జరిగిందో అప్పుడు వితౌట్ గివింగ్ ఎనీ వారెంట్ దే హ్యావ్ అటాక్డ్ ఆన్ ద టెరిటరీ అని చెప్పింది కెన్యా చెప్తుంది సొమాలియా మీద. అగైన్ హియర్ సొమాలియా డింట్ యాక్సెప్ట్ ద అక్యూజేషన్. ఇన్ డిసెంబర్ కెన్యా హోస్టెడ్ ద లీడర్ ఆఫ్ సొమాలీల్యాండ్. సొమాలీల్యాండ్ నుంచి వచ్చిన లీడర్కి హోస్టింగ్ ఎవరు చేశారు, కెన్యా చేసింది. అది కూడా మళ్ళీ సొమాలియాకి నచ్చలేదు. ఇట్ ఫీల్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్ఫియరింగ్ ఇన్ ద ఇంటర్నల్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ సొమాలియా. అయితే ఇక్కడ సొమాలీల్యాండ్ అన్నది ఏంటి, that is a land which is declared independent from Somalia in 1991. First it used to be a part of Somalia, తర్వాత అది సొమాలియా నుంచి విడిపోయింది సొమాలీల్యాండ్ అనేది. ఒకసారి నేను మీకు మ్యాప్లో చూపిస్తాను. అది ఇక్కడ చూసే, ఓకే, ఇక్కడ సొమాలియా ఉంది కదా, ఈ పైన చూడండి ఇక్కడ చిన్న పర్పుల్ కలర్లో కనిపిస్తుంది కదా, అక్కడ మీకు అది సొమాలీల్యాండ్ అనమాట. అంటే సొమాలియా నుంచి అది విడిపోయింది. ఇక్కడ చూడండి నేను ఎక్కడైతే హైలైట్ చేసి చూపిస్తున్నానో దట్ ఈస్ సొమాలీల్యాండ్. అది సొమాలియా నుంచి విడిపోయింది 1991లో. సో అక్కడ ఉన్న లీడర్కి ఎవరు హోస్టింగ్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ కెన్యా వాళ్ళు ఇచ్చారని చెప్పి సొమాలియా క్రిటిసైజ్ దెమ్ దట్ యు ఆర్ ఇంటర్ఫియరింగ్ ఇన్ ఆ ఇంటర్నల్ మ్యాటర్స్. Somalia responded by breaking off diplomatic relationships with Kenya, accusing it of interfering into its domestic affairs. Next, ఇద్దరి మధ్యన పడడం లేదు. యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, bilateral relations are getting deteriorated, but still though their relations are being weakened, still they both work together against the terrorists or terrorist organizations. Okay, despite many points of disagreement, the two countries remain allies in their fight against Al-Shabaab, an Islamic terror organization that launched several attacks in both countries over the past decade. వాళ్ళిద్దరి మీద అటాక్ చేసిన ఈ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ని ఫైట్ చేయడానికి మాత్రం వీళ్ళిద్దరూ కలిపే వర్క్ చేస్తారు. Now the next topic is the largest asteroid passing by Earth this year. మనం ఎప్పటికప్పుడు కూడా యూస్ టు సీ లైక్ ఏం చెప్తూ ఉంటారంటే, ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ ఇప్పుడు ఎర్త్కి దగ్గరగా వస్తుంది, దే మే బి ఛాన్సెస్ దట్ ఇట్ మే హిట్ ద ఎర్త్, ఆ విధంగా చెప్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఏదైతే ఆస్ట్రాయిడ్ చెప్తున్నామో దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హిట్ ద ఎర్త్. ఎర్త్కి దగ్గరగా వస్తుంది కానీ ఎర్త్ని హిట్ చేసే ఛాన్స్ అయితే లేదు. నాట్ జస్ట్ దిస్ టైమ్, అగైన్ మళ్ళీ ఎన్నో ఇయర్స్ తర్వాత అది వచ్చినా కూడా దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ టూ క్లోజ్ టు ద ఎర్త్. సో లెట్స్ సీ అబౌట్ ద ఆస్ట్రాయిడ్. The name of the asteroid is 2001 FO32. On March 21st, the largest asteroid predicted to pass by Earth in 2021. March 21st కాదు, ఎర్త్కి దగ్గరగా వస్తుందని చెప్పి ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇట్ విల్ బీ వెరీ క్లోజ్ టు ద ఎర్త్. ఇట్ వోంట్ కమ్ క్లోజ్ దాన్ 2 million kilometers టు ఎర్త్. దగ్గరగా వస్తుంది అంటే ఎంత దగ్గర వరకు వస్తుంది, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎర్త్ అండ్ ద ఆస్ట్రాయిడ్ విల్ బి 2 million kilometers. ఓకే, అంటే మరీ దగ్గరగా అంటే ఎర్త్కి టచ్ అయ్యే విధంగా వస్తుంది అని కదా. ఎర్త్కి ఇది వరకు వచ్చిన దానికంటే చాలా దగ్గరగా వస్తుంది. దాట్ ఈస్ 2 million kilometers టు ఎర్త్. బట్ ఇట్ విల్ ప్రెజెంట్ వాల్యుబుల్ సైంటిఫిక్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఆస్ట్రానమర్స్ హూ కెన్ గెట్ ఏ గుడ్ లుక్ ఎట్ ఏ rocky elect. But as it is coming closer to the earth now, astronomers can see how it looks and they may get some information about that. The name of the asteroid is, as I told you, 2001 FO32. It was discovered 20 years ago and has been tracked ever since. Okay, ఇప్పుడు 20 years back దీన్ని డిస్కవర్ చేశారు, అప్పటి నుంచి దాని మూమెంట్ని ట్రాక్ చేస్తూ ఉన్నారు. Let's see the speed and distance with which it is coming. When it is at its closest, the distance of 2 million kilometers is equal to, ఇప్పుడు 2 million kilometers డిస్టెన్స్లో ఎర్త్కి ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా, అంటే అంతకు మించి లోపలికి రాదు. ఇంకా ఎంత క్లోజ్గా వస్తుంది, 2 million kilometers దూరం వరకు ఉంటుంది అది. అయితే ఆ డిస్టెన్స్ మరి ఎంత, 2 million kilometers అంటే ఎంత డిస్టెన్స్ అది, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5.5 times ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఎర్త్ టు ద మూన్. లైక్ సే ఇఫ్ ఎర్త్ ఈస్ దిస్ అండ్ ఆ మూన్ ఈస్ దిస్. ఓకే, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది, ఈ ఎర్త్ అండ్ మూన్కి మధ్యన ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంతైతే ఉందో దానికి మన ఎర్త్కి అండ్ ఆస్ట్రాయిడ్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ 1/4 times the distance of the earth to the moon. It means that it is at a very long distance. There is nothing to worry that it is going to affect our earth. Which is this ఇంకా ఏంటి, still that distance is close in astronomical terms. If you consider, if we see it in kilometers, it is a very far thing, but when you count it in astronomical terms, then it is very close to the earth. So there may be potential hazard. So this is considered as a hazardous asteroid. Okay,
During this approach, 2001 FO32 will pass by at about 1,24,000 kilometers per hour, faster than the speed at which some asteroids encounter Earth. Okay, Earth దగ్గరికి వచ్చే మిగతా asteroids తో పోలిస్తే this is a bit faster than the other asteroids. The reason for the asteroid's unusually speedy close approach is its highly eccentric orbit around the sun. Okay, దేనివల్ల దీని స్పీడ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది మిగతా ఆస్ట్రాయిడ్స్ అంటున్నారు, బికాస్ దాన్ని ఆర్బిట్ ఎసెంట్రిసిటీ అన్నది చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు కొంచెం పిక్చర్లో వేసి చూపిస్తాను. ఓకే, సి ఇప్పుడు ఇది ఒక సన్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు సన్ చుట్టూ ఇలా సర్క్యులర్గా ఒకటి ఆర్బిట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఎసెంట్రిసిటీ విల్ బి 0. కొంచెం ఇంకా దూరంగా అవుతుంది అంటే దెన్ ద ఎసెంట్రిసిటీ మే బి 1. ఇంకా దూరంగా ఓకే, ఇలా అంటే ఏంటి, ఒక పాయింట్ దగ్గర చూస్తే చాలా దగ్గరగా ఉంది, ఇంకొక పాయింట్ దగ్గరికి అది వెళ్ళేటప్పటికి చాలా దూరం అయిపోతుంది స్టార్ నుంచి. ఇంకా లేకపోతే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆర్బిటింగ్ ఇన్ దిస్ వే అంటే ఏంటి, ఇంకా బాగా దూరం పెరుగుతూ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇలాంటి కేసెస్లో ఎసెంట్రిసిటీ అన్నది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ సర్క్యులర్ షేప్ దెన్ వీ కెన్ సే, ఇఫ్ ద ఆర్బిట్ ఈస్ ఇన్ సర్క్యులర్ ఫార్మ్ దెన్ వీ కెన్ సే దట్ ద ఎసెంట్రిసిటీ ఈస్ 0, దెన్ 1 2 3 4 అలా. ఇక్కడ లెట్స్ సే హియర్ ద ఎసెంట్రిసిటీ ఈస్ 5. ఓకే, హైలీ ఎసెంట్రిక్ అని చెప్పి అంటాం ఇలా ఉంటాయి. ఓకే, so now here this asteroid's unusual speed close approach is highly eccentric orbit around the sun, an orbit that is tilted 39 degrees to Earth's orbital plane. Earth తాలూకా ఏదైతే ఆర్బిట్ ఉంటుందో దానికి అది 39 degrees యాంగిల్ మేక్ చేస్తూ ఇట్ ఈస్ tilted. Okay, so because of these reasons this asteroid is having a unusual speed. This orbit takes the asteroid closer to the sun than Mercury. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అది సన్కి ఎంత క్లోజ్గా అవుతుందంటే మెర్క్యూరీ కంటే కూడా చాలా దగ్గరగా వెళ్తుంది. అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి ట్వైస్ యాజ్ ఫార్ ఫ్రమ్ ద సన్ యాజ్ మార్స్. ఒక పాయింట్ దగ్గర ఎంత దూరం వెళ్ళిపోతుంది, మార్స్ కంటే కూడా దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, యాజ్ 2001 FO32 మేక్స్ ఇట్స్ ఇన్నర్ సోలార్ సిస్టమ్ జర్నీ, ద ఆస్ట్రాయిడ్ పిక్స్ అప్ స్పీడ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టువర్డ్స్. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు లైక్ సే దిస్ ఇస్ ఆ సోలార్ సిస్టమ్, this is outer solar system and this is inner. When this asteroid is traveling towards the inner solar system, then it picks up speed. Later the asteroid slows after being flung back into the deep space. మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది, అది స్పీడ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఇట్ కంప్లీట్స్ వన్ ఆర్బిట్ ఎవ్రీ 810 days. ఒకసారి అది ఆర్బిట్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎంత పడుతుంది, 810 days పడుతుంది. ఇట్ మీన్స్ దట్ 2.5 years. 2001 FO32 will continue its lonely voyage, not coming this close to Earth again till 2052. As I have told you, now in this March we are going to see it close to our Earth. Again, when we will see this close to our Earth? Again after few decades, that is in 2052. When it will pass by at about 7 lunar distances or 2.8 million kilometer. ఇప్పుడు ఎంత క్లోజ్గా వస్తుందని చెప్పాము, 5.5 times మన సన్ అండ్ ఎర్త్ అండ్ మూన్కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో దానికి 1/4 టైం వస్తుందని చెప్పాం. నెక్స్ట్ మళ్ళీ అది వచ్చినప్పుడు ఎన్ని టైమ్స్ వస్తుందని చెప్తున్నారు, 7 lunar distances. ఓకే, 2001 FO32 will still be the largest asteroid to pass this close to our planet in 2021. ఇప్పటి వరకు ఉన్న asteroidsలో this will be the largest asteroid to pass so close to our planet. The last notable large asteroid close approach was that 1998OR2 on April 29, 2020. When it came close to the Earth on April 29, 2020. While 2001 FO32 is somewhat smaller than 1998OR2. Okay, దీంతో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు మనం చెప్తున్నది కొంచెం చిన్నగానే ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి 3 times నియర్ టు ఎర్త్. ఓకే, బట్ ఎర్త్కి దగ్గరగా వచ్చిన వాటిలో చూసుకుంటే నా వన్ విచ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఈజ్ ద వన్ విచ్ హ్యాస్ కమ్ వెరీ మచ్ క్లోజర్ టు ద ఎర్త్. స్టడీయింగ్ ద ఆస్ట్రాయిడ్. The March 21st encounter will provide an opportunity for astronomers to get a more precise understanding of the asteroid size and albedo. Albedo అంటే ఏం చెప్పాను, if on a surface some light falls on the surface and all the light is reflected back, it means it is having high albedo. If when the light falls on a surface and it is observed and only very little amount of light is reflected back,
then it has very bad albedo. Albedo eppudu baaguntundi when all the light reflects back, then it is said to have a very good albedo. Now here the astronomers will be able to study about the size of the asteroid and the albedo of the asteroid. Based on that, they will even get a rough idea of the composition. What are the minerals are there in that asteroid? They will be able to find out that. How they are going to study about it. When sunlight hits the asteroid's surface, minerals in the rock absorb some wavelengths while reflecting others. ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే సన్లైట్ పడుతుంది, as I have told you, albedo బాగా ఉంది అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్. బట్ albedo వీక్ అవుతుంది అంటే ఇట్ విల్ అబ్సార్బ్ మోర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎప్పుడు అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది చెప్పండి, ఎప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది? వెన్ ద సర్ఫేస్ ఇస్ లైట్ ఇన్ కలర్, లైట్ కలర్లో ఉంది అంటే వెంటనే లైట్ అంతా కూడా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. వెన్ ద సర్ఫేస్ ఇస్ డార్క్ కలర్, ఇట్ విల్ అబ్సార్బ్ ద లైట్ అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ రిఫ్లెక్ట్ మచ్. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్, దే విల్ సీ what wavelengths are being observed and what is being reflected. Based on that, they'll get to know the mineral composition of the rocks. By studying the spectrum of light reflecting off the surface, astronomers can measure the chemical fingerprints of the minerals on the surface of the asteroid. Reflect అవుతుందని కూడా చెప్పాను కదా, రిఫ్లెక్ట్ అయిందా, ఏదైతే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో ఆ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ లైట్ ఏదైతే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో, by studying that they can measure the chemical composition, chemical fingerprints of the minerals on the surface of the asteroid. Now, discoveries about asteroids in past. Over 95% of Earth's near asteroids are of the size of this asteroid. ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్తున్నామో అందులో 95% ఆఫ్ ద asteroids ఈ సైడ్స్లో ఉన్నాయి, ఆర్ లార్జర్ హ్యావ్ బిన్ డిస్కవర్డ్. దీనికంటే ఇంకా పెద్దవి కూడా డిస్కవర్ చేశారు. ట్రాక్డ్ అండ్ క్యాటలాగ్. నన్ ఆఫ్ ద లార్జ్ asteroids in the catalog has any chance of impacting Earth. ఏవి కూడా ఎర్త్ని ఇంపాక్ట్ చేసే అంత ఛాన్స్ అయితే లేవు, అట్లీస్ట్ టిల్ 1 more నెక్స్ట్ సెంచురీ వరకు. అంటే ఏంటి, సెంచురీ అంటే ఎంత, 100 years వరకు కూడా ఏవి మనల్ని వచ్చి ఇంపాక్ట్ చేసే అంత అయితే ఏవి కూడా లేవు. దో దే ఆర్ more large asteroids. And it is extremely unlikely that any of the remaining undiscovered asteroids of this size could impact Earth. చాలా వరకు కనుక్కున్నారు పెద్దవి, అండ్ దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ there is no chance that any of that will be having an impact on the Earth. And the asteroids which are not yet discovered by us, even they may not have much impact on the Earth. Still, efforts continue to discover all asteroids that could pose an impact hazard. But we cannot surely say that there won't be any hazard, right? So that's why still study is going on. Next topic is SEBI's new ATI bond norms. ఏదైతే సెబీ నార్మ్స్ చెప్పిందో రిగార్డింగ్ ఏటీఐ, దానికోసం ఏం చెప్తున్నారు అంటే వద్దు వీటిని మార్చండి అని చెప్పి ఎవరు చెప్తున్నారు, ఫినాన్స్ మినిస్ట్రీ చెప్తున్నారు. బికాస్ ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అయితే అసలు సెబీ ఏం చెప్పింది, ఏటీఐ బాండ్స్ అంటే ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం. ద డెసిషన్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా సెబీ టు స్లాప్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ అడిషనల్ టైర్ 1. AT1 అంటే ఏంటి, అడిషనల్ టైర్ 1 bonds has raised a storm in the MF and banking sectors. Who are being affected mostly because of this decision? Mutual funds and banking sectors. So finance ministry ఏం చెప్పింది, ఇది వద్దు, యూ జస్ట్ విత్డ్రా ద చేంజెస్ విచ్ యూ హ్యావ్ మేడ్. ఏం చెప్పింది ఇక్కడ, రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టింది. ఎక్కడ పెట్టింది, AT1లో ఏవైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయో, అడిషనల్ టైర్ 1లో ఏవైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయో వాటి మీద రిస్ట్రిక్షన్స్ ఎవరు పెట్టారు, సెబీ. ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ ద డెసిషన్. Finance Ministry is asking the SEBI to withdraw these changes. Because why it is asked to do so? Because it could lead to disruption in the investments of mutual funds. Already ఏవైతే ఇన్వెస్ట్ చేశారో అవి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా రాకపోవచ్చు. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటి, ఫండ్ రైజింగ్ ప్లాన్స్ ఏవైతే బ్యాంక్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అని చెప్తున్నారు. సో వాట్ ఆర్ ATI bonds? ATI bonds stand for additional tier 1 bonds. These are unsecured bonds which have perpetual tenure. Okay? In other words, the bonds have no maturity date. జనరల్గా మనం ఏమైనా బాండ్స్ వేసుకున్నప్పుడు ఎలా వేసుకుంటాం, షార్ట్ టర్మ్, లాంగ్ టర్మ్, వెరీ లాంగ్ టర్మ్. అంటే కొన్ని 5 yearsకి ఉంటాయి, కొన్ని 10 yearsకి ఉంటాయి, కొన్ని మోర్ దాన్ 10 yearsకి ఉంటాయి. ఓకే, అయితే ఇవేవైతే బాండ్స్ ఉన్నాయో వీటికి ఏంటి, మెచ్యూరిటీ డేట్ అంటూ ఏమీ ఉండవు. సింపుల్ వర్డ్స్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే ఏంటి అంటే, వీటికి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అన్నది ఎక్కువ ఉంటుంది. రిస్క్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో ఆబ్వియస్లీ వాట్ ఈస్ దేర్, మనకి రిటర్న్స్ అన్నవి కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఓకే, ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ద బాండ్ హ్యాస్ నో మెచ్యూరిటీ డేట్. దే హ్యావ్ కాల్ ఆప్షన్ విచ్ క్యాన్ బి యూస్డ్ బై ద బ్యాంక్స్ టు బై దిస్ బాండ్స్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టర్స్. దీంట్లోని కాల్ ఆప్షన్ అనేది కూడా ఉంది. అంటే ఏంటి, మళ్ళీ బ్యాంక్ వాళ్ళకి ఎప్పుడు కావాలి అనుకుంటే వాళ్ళు తిరిగి ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర నుంచి అవి కొనుక్కోవచ్చు. ఓకే, ATI బాండ్స్ ఆర్ సబార్డినేట్ టు ఆల్ డెట్ అండ్ ఓన్లీ సీనియర్ టు కామన్ ఈక్విటీ.
ఓకే, దే ఆర్ సబార్డినేట్ టు అదర్ డెట్స్ విచ్ ఆర్ దే, అండ్ దేనికంటే ఇది సీనియర్, కామన్ ఈక్విటీ ఏదైతే ఉందో దానికంటే ఎక్కువ, అండ్ ఇట్ ఈస్ సబార్డినేట్ టు ఆల్ అదర్ డెట్స్. దీస్ హ్యావ్ హయ్యర్ రేట్స్ దాన్ టైర్ 2 బాండ్స్. టైర్ 2 బాండ్స్లో మనకి రిస్క్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది, రిటర్న్స్ అనేవి కూడా తక్కువగా ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, రేట్ ఏదైతే దీని నుంచి రిటర్న్స్ మనకి రేట్స్ వస్తున్నాయో అవి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కడ టైర్ 1లో మనకి రిటర్న్స్ ఎక్కువగా వస్తుంది, రిస్క్ ఈజ్ ఆల్సో మోర్. వైల్ AAA rated Tier 2 of a public sector bank have an interest rate of 7.5% per annum, its ATI bond can carry a rate of around 9% annum. చూడండి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత ఎక్కువగా ఉందో. ఏదైతే టైర్ 2 బాండ్స్ ఉన్నాయో అవి AAA రేటెడ్. టైర్ 1 అంటే నాకు తెలిసి AA+ అనుకుంటాను రేట్, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, సో టైర్ 1కి ఏంటి AAA రేటెడ్ ఉన్నాయి, అండ్ దీని తాలూకా ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుంది, 7.5% per annum, whereas ATI bonds are having an interest rate of 9% per annum. So comparatively చూడండి near to 1.5% more than the Tier 2. Now మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం, దాని తర్వాత how it is being affected by the decision అని చెప్పి చూద్దాం. ఓకే, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ are among the largest investors in perpetual debt instruments and hold over 35,000 crore of the outstanding additional Tier 1 bond issuance of 90,000 crore. ఎక్కువగా ఈ టైర్ 1 బాండ్స్ ఏవైతే నేను చెప్పానో అవి ఎవరి దగ్గర ఎక్కువగా ఉంటాయి, ఎవరు ద వన్ హూ ఈస్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ దాట్ ఆర్ హోల్డింగ్ ఇన్ సచ్ బ్యాండ్, అవి ఎక్కువగా బాండ్స్ ఎవరి దగ్గర ఉంటున్నాయి, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ దగ్గర ఉంటున్నాయి. ఓకే, రీసెంట్ యాక్షన్ టేకెన్ బై సెబీ ఏం చెప్పింది, టోల్డ్ దాట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ టు వాల్యూ దీస్ పర్పెచువల్ బాండ్స్ యాజ్ 100-year ఇన్స్ట్రుమెంట్. యాక్చువల్గా దీనికి ఏంటి, జనరల్గా మెచ్యూరిటీ డేట్ అలా ఏమీ లేదని చెప్పాను కదా ఫస్ట్, బట్ సెబీ ఏం చెప్తుంది, దీస్ బాండ్స్ని ఏం చేయమని చెప్తుంది, 100 years ఇన్స్ట్రుమెంట్గా మార్చేయమంటుంది. This essentially means that mutual funds have to make assumptions that these bonds would be redeemed in 100 years. దీన్ని 100 years అని చెప్పేసి 10-year అన్నట్టుగా ఫిక్స్ చేసుకోమని చెప్తుంది, అలా అజమ్ చేసుకోమని చెప్తుంది. The regulator also asked mutual funds to limit the ownership of the bonds at 10% of the asset of a scheme. ఇంకా ఏం చెప్తుంది, ఓనర్షిప్ని కూడా లిమిట్ చేయమని చెప్తుంది to 10%. According to the SEBI, these instruments could be riskier than other debt instruments. ఇవన్నీ కూడా మిగతా డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో కంపేర్ చేస్తే ఈ టైర్ 1 ఏదైతే అడిషనల్ టైర్ 1 ఉన్నాయో అవి చాలా రిస్కీ అని చెప్పి చెప్తుంది. ఇది రీసెంట్గా ఎందుకు జరిగింది అంటే ఎస్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఎస్ బ్యాంక్ కేసే అనుకుంటాను, దానికి సంబంధించి అలా అవ్వడం వల్ల ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో టైర్ 1 ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు అలానే ఇచ్చేసారు, దానికోసం అని చెప్పి ఈ డెసిషన్ అనేది తీసుకున్నారు. దాని తర్వాత ఐ థింక్ SBI వాళ్ళు తీసుకున్నట్టున్నారు అవన్నీ కూడా. ఓకే, ద సెబీ హెస్ ప్రాబబ్లీ మేడ్ దిస్ డెసిషన్ ఆఫ్టర్ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అలౌడ్ టు రైట్ ఆఫ్ ఎంత వాళ్ళు క్యాన్సిల్ చేశారు, 8,400 crores ఆఫ్ ATI బాండ్స్ ఇష్యూడ్ బై ఎస్ బ్యాంక్. ఎస్ బ్యాంక్ వాళ్ళు రైట్ ఆఫ్ అంటే సింపుల్ వర్డ్స్లో మీరు క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఇదొకటి అనుకోండి. ఓకే, write off of rupees 8,400 crore of ATI bonds issued by Yes Bank after it was rescued by the State Bank of India. దీనికోసం ఇప్పుడు ఏదైతే నేను చెప్పాను కదా ఎస్ బ్యాంక్ వాళ్ళు రైట్ ఆఫ్ అని చెప్పి, దీనికోసం అప్పుడు ఏం చెప్పారు అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ వాటిని ఈక్విటీగా అయినా మార్చండి అని చెప్పి కూడా చాలా ప్రపోజల్స్ వచ్చాయి అనమాట. అపోజిషన్ అనేది వచ్చింది, డోంట్ డూ రైట్ ఆఫ్ ఆఫ్ దీస్ ATIs ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని అట్లీస్ట్ ఈక్విటీగా అయినా మార్చండి అని చెప్పి, బట్ అట్లాస్ట్ రైట్ ఆఫే జరిగింది. దీంట్లో ఉన్న 2-fold రిస్క్ ఏంటి, ఇప్పుడు ATI ఏదైతే ఉందో దాంట్లోని రిస్క్ ఏమేమి ఉన్నాయని చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే ఇష్యూయింగ్ బ్యాంక్ హ్యాస్ ద డిస్క్రిషన్ టు స్కిప్ కూపన్ పేమెంట్. ఓకే, ఏ బ్యాంక్ అయితే ఇష్యూ చేస్తుందో ఇట్ క్యాన్ స్కిప్ ద కూపన్ పేమెంట్. Under normal circumstances, it can pay from profits or revenue reserves in case of losses for the period when the interest needs to be paid. ఏంటి అది మనకి ఎప్పుడైతే ప్రాఫిట్స్ వస్తుందో ఆ టైంలోని ప్రాఫిట్స్ నార్మల్ ఏదైతే సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఉంటుందో ఆ టైంలోనైతే అది ప్రాఫిట్లోంచి తీసి ఇచ్చేస్తుంది. బట్ అదే మనకి లాస్ వచ్చిన టైంలో మళ్ళీ అది రివర్స్ అవ్వచ్చు. ఫస్ట్ ఏదైతే ప్రాఫిట్ వచ్చిందో ప్రాఫిట్లోంచి తీసిస్తారు, బట్ ఎప్పుడైతే లాస్ వస్తుందో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, రెవెన్యూ రిజర్వ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులోంచి తీసి మళ్ళీ పే చేస్తారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంటి, ద బ్యాంక్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ ఏ కామన్ ఈక్విటీ Tier 1 రేషియో ఆఫ్ 5.5%, ఫెయిలింగ్ విచ్ ద బాండ్స్ గెట్ రిటర్న్ ఆఫ్. ఇందాక ఆల్రెడీ మనం ఎస్ బ్యాంక్ కేసు చూసాం కదా, దే హ్యావ్ రిటర్న్ ఆఫ్ అని చెప్పి ఎప్పుడు
ఎప్పుడైతే మన రేషియో జనరల్గా ఎంత ఉండాలి, కామన్ ఈక్విటీది 5.5% ఉండాలి. ఇఫ్ అంత లేదు అంటే 5.5% ఇఫ్ కామన్ ఈక్విటీ ఏదైతే లేదు అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, బాండ్స్ అన్నీ కూడా దే విల్ బి రిటర్న్ డౌన్. ఇన్ సమ్ కేసెస్ దేర్ కుడ్ బి ఎ క్లాజ్ టు కన్వర్ట్ ఈక్విటీ యాజ్ వెల్. కొన్ని కేసెస్లోని వాటిని ఈక్విటీగా కూడా మార్చొచ్చు. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎస్ బ్యాంక్లోని అప్పుడు ఏమనుకో అడిగారు అందరూ కూడా, డోంట్ రైట్ ఆఫ్ దెమ్, జస్ట్ కన్వర్ట్ దెమ్ ఇంటూ ఈక్విటీస్ అని కూడా అడిగారు, బట్ జరగలేదు. ఓకే, గివెన్ దీస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ 81 బాండ్స్ ఆర్ ఆల్సో రిఫర్ టు యాజ్ క్వాజీ ఈక్విటీ. దీన్ని క్వాజీ ఈక్విటీ కూడా అంటారంటే హాఫ్ ఈక్విటీ అనుకోవచ్చు. ఎందుకని, బికాస్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఇట్ మే ఈవెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఈక్విటీ అండ్ కొన్నిసార్లు దాన్ని ఈక్విటీగా మార్చకపోవచ్చు కూడా. ఇంపాక్ట్ ఆన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్. దీనివల్ల మ్యూచువల్ ఫండ్స్కున్న ఎఫెక్ట్ ఏంటి? Mutual funds have treated the date of the call option on ATI bonds as maturity date. వాళ్ళు జనరల్గా యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఏంటి, అక్కడ 10 year మనకు అలా ఏమీ లేదు లాంగ్ టర్మ్ అని. సో వాళ్ళు ఆ కాల్ ఆప్షన్ ఏమని పిలుస్తారు, మెచ్యూరిటీ డేట్ అని చెప్తున్నారు. ఇఫ్ దీస్ బాండ్స్ ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ 100-year bonds, ఇట్ రైజెస్ ద రిస్క్ ఇన్ దీస్ బాండ్స్ యాజ్ ది బికమ్ అల్ట్రా లాంగ్ టర్మ్. ఎప్పుడైనా మనం ఇందులో ఏదైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఏ షార్టర్ పీరియడ్ మనకేమవుతుంది, రిస్క్ అన్నది ఎక్కువ ఉంటుంది. వెన్ ద పీరియడ్ ఈజ్ లాంగ్ అక్కడ రిస్క్ అన్నది మనకి బాగా తగ్గుతుంది. ఎక్కువ లాంగ్ పీరియడ్ ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకు వచ్చే రిటర్న్స్ కూడా బాగా వస్తాయి. ఇమీడియట్గా రాకపోయినా లాంగ్ టర్మ్లో మనకు వచ్చే రిటర్న్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో ఇట్లా 100-year bonds చేస్తున్నారు అంటే హియర్ దెర్ విల్ బి ఏమవుతుంది, అది అల్ట్రా లాంగ్ టర్మ్ కింద మారిపోతుంది. దిస్ ఆల్సో కుడ్ లీడ్ టు వాలటాలిటీ ఇన్ ద ప్రైజెస్ ఆఫ్ దీస్ బాండ్స్ యాజ్ ద రిస్క్ ఇంక్రీజెస్. ఎప్పుడైతే రిస్క్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో వాటి ప్రైజెస్ కూడా మారిపోతాయి. అండ్ ద ఈల్డ్స్ ఆన్ దిస్ బాండ్ రైజెస్. అంటే ఏంటి, అవుట్పుట్ ఏదైతే వస్తుందో దీంట్ నుంచి రిటర్న్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయో అవన్నీ కూడా పెరుగుతుంది. యాజ్ రిస్క్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో మనకి వాటి నుంచి రిటర్న్స్ కూడా పెరుగుతుంది. బాండ్ ఈల్డ్స్ అండ్ బాండ్ ప్రైజెస్ మూవ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. అంటే ఏంటి, ఎప్పుడైతే మనకి రిస్క్ ఈల్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, బాండ్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉంటుందో మనకి ఎక్కువ ఈల్డ్స్ ఎప్పుడు వస్తే మనం కట్టే బాండ్ ప్రైస్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. బట్ లాంగ్ టర్మ్ అంటే మనకి ఈల్డ్ బాగా వస్తుంది. బట్ మీరు ఎక్కువ కట్టినా ఎప్పుడైతే టర్మ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుందో అప్పుడు మనకి వచ్చే ఈల్డ్ అన్నది కూడా తక్కువ ఉంటుంది. దే మూవ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ అండ్ దేర్ ఫోర్ హయ్యర్ ఈల్డ్ విల్ డ్రైవ్ డౌన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద బాండ్. హై ఈల్డ్ అయ్యేటప్పటికి ఏమవుతుంది, బాండ్ తాలూకా ప్రైస్ అనేది తగ్గిపోతుంది, విచ్ ఇన్ టర్న్ విల్ లీడ్ టు డిక్రీజ్ ఇన్ ద నెట్ అసెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద స్కీమ్. ఎప్పుడైతే ప్రైస్ దాన్ని తగ్గిపోతుంది ఏమవుతుంది, నెట్ ఆ స్కీమ్ తాలూకు వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది కూడా తగ్గిపోతుంది. దీస్ బాండ్స్ ఆర్ నాట్ లిక్విడ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ ఫర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ టు సెల్ దీస్ టు మీట్ రిడెంప్షన్ ప్రెషర్. యాజ్ లిక్విడిటీ ఉండడం అంటే అర్థం ఏంటి, మనకి ఎప్పుడు కావాలి అంటే వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టర్న్ ఇట్ ఇన్ టు క్యాష్. బట్ ఈ బాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ నాట్ లిక్విడ్. దానివల్ల వీళ్ళకి ఎప్పుడైతే దే వాంట్ టు రిడీమ్ ఇట్ దే కెనాట్ ఇమీడియట్లీ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇన్ టు క్యాష్. ఇంపాక్ట్ ఆన్ బ్యాంక్స్. ఇది మనం ముందు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ దానికోసం ఏం చెప్పాము, ఒకటి వాళ్ళు 10 yearని మామూలుగా కాల్ ఆప్షన్ని వాళ్ళు మెచ్యూరిటీ డేట్ అని చెప్పి ఇచ్చేవారు. బట్ ఇప్పుడు వీళ్ళు 100 years అని చెప్తున్నారు అంటే అక్కడ ప్రైజెస్ వాలటైల్ అవుతాయి. దానివల్ల వాళ్ళ స్కీమ్ తాలూకా వాల్యూ అన్నది తగ్గిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ బ్యాంక్స్కి ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ అనేది అవుతుందో చూద్దాం. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ బై మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్ సచ్ బాండ్, బ్యాంక్స్ విల్ ఫైండ్ ఇట్ టఫ్ టు రేస్ క్యాపిటల్. ఓకే, మెయిన్ బ్యాంక్స్ సఫర్ అయ్యే మెయిన్ రీజన్ ఏంటి, బికాస్ దే విల్ ఫైండ్ టఫ్ టు రేస్ క్యాపిటల్. ఎందుకని, బికాస్ వెన్ దే నీడ్ ఫండ్స్ దే కెనాట్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ ముందు కేసు లాగే సేమ్ ఏంటి, మనకి ఏదైనా ఉంది అసెట్ అంటే దాన్ని వెంటనే మనం అది క్యాష్ లాగా లిక్విడిటీ అనేది ఉండాలి, క్యాష్గా కన్వర్ట్ చేసుకోగలిగితే అప్పుడు మనకి అది యూస్ఫుల్ అవుతుంది. బట్ వెన్ యూ కెనాట్ రీడ్ దాట్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ దెన్ అది క్యాపిటల్గా మీరు మార్చుకోవడం అన్నది కష్టంగా అవుతుంది మీకు. Because it will be considered like a bad asset. A major chunk of ATI's bonds is bought by mutual funds. ఇప్పుడు ఏవైతే బ్యాంక్లో కానీ వాటిలో కానీ మేజర్గా ఈ బాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తీసుకునేది ఎక్కువగా ఎవరు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వాళ్ళు. ఓకే, ATI ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ స్టిల్ అకౌంట్ ఫర్ ఎ రిలేటివ్లీ స్మాల్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్. బ్యాంక్లో ఉన్న క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులోని ఈ మేజర్ పోర్షన్ ATI ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కాదు, దే ఆర్ వెరీ మైన్యూట్, అంటే చాలా తక్కువ ప్రపోర్షన్నే ఉన్నాయి అవి. ఓకే, ఎంత, averaging roughly around 1% of risk weighted assets, but are increasingly finding favor among state banks as an alternative to equity. Though it is only for a small proportion అయినా కూడా now more banks are being attracted to it. ఈక్విటీకి బదులుగా ఈ ATI బాండ్స్ని పెట్టుకోవడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. బట్ ఇప్పుడు ఇలాగా వాళ్ళు సెబీ చెప్పిన రిస్ట్రిక్షన్స్ బట్టి వాళ్ళు ఏమైనా సరే చేంజెస్ చేస్తే ఈవెన్ ద బ్యాంక్స్ అండ్ ద మ్యూచువల్ ఫండ్స్ విల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్.
నౌ ఫినాన్స్ మినిస్ట్రీ ఆస్క్డ్ సెబీ టు రివ్యూ ద డెసిషన్. దేనికోసం అని చెప్పి రివ్యూ చేయమన్నారు? ద ఫినాన్స్ మినిస్టర్ హ్యాస్ సాట్ విత్డ్రాల్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ నార్మ్స్ ఫర్ ఏటీఐ బాండ్స్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై ద సెబీ ఫర్ మ్యూచువల్ ఫండ్ హౌసెస్. ఎందుకని? బికాస్ ఇట్ మే లీడ్ టు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మేకింగ్ లాసెస్. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లాస్ అవ్వచ్చు అండ్ ఎగ్జిటింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ బాండ్స్. ఈ బాండ్స్ నుంచి వాళ్ళు ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు బికాస్ వాటి బాండ్ స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో దాని వాల్యూ తగ్గిపోతుంది టర్మ్ ఇది పెంచడం వల్ల. దానివల్ల ఈల్డ్స్ ఎక్కువ ఇవ్వాలి బట్ బాండ్ తలకు వాల్యూ మాత్రం తగ్గిపోతుంది. అందుకని చెప్పి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వాళ్ళు లాస్ ఫేస్ చేయొచ్చు. దానివల్ల ఇప్పుడు ఏదైతే డెసిషన్ తీసుకున్నారో వాటిని మార్చమని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఏం ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది? ఎఫెక్టింగ్ క్యాపిటల్ రైజింగ్ ప్లాన్స్ ఆఫ్ పిఎస్యూ బ్యాంక్స్. ఏవైతే పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్స్ ఉన్నాయో అవి ఎలాగా? ఇవి క్యాపిటల్ రైజ్ చేసుకోవడానికి కదా అవి బాండ్స్ తీసుకుంటున్నాయి. ఓకే, సో నౌ దే విల్ నాట్ బి డూ బికాస్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మేజర్గా తీసుకునేదే ఎవరు? మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వాళ్ళు. ఇప్పుడు అవి కూడా తీసుకోవు. ఎందుకని చెప్పి? బికాస్ దే ఫీల్ దాట్ దే విల్ బి అట్ లాస్. సో మేజర్గా కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఎవరు? బ్యాంక్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి. The government doesn't want a disruption in the fund mobilization exercise of banks. Okay, thank you.